अकाली दल के कुछ अहुदेदार जिहड़े सी कोई श्रोमणी कमेटी मैंबर कोई जिला प्रधान वो टैलीफोन पर गल करते रहे हैं। मैं उहदे लई उन्हां तों अफसोस भी जाहिर किया ते उन्हां नूं सैटिस्फाई भी किया। ये गल चंगी नहीं जे कोई हमायती है तो मोर्चे में इस तरह वीडियोज़ दिखा के भंडे। पर साडे कोल भी वीडियोज़ ने जदों इन्हां दे जिहड़े लोकी सीगे इन्हां दे जिम्मेवार बंदे शराब दीयां बोतलां गड्डियां 'च पईयां ते असीं वो नहीं नशर करांगे। असीं किसी नूं इदां बदनाम करन दा काम नहीं करांगे। तो मैनूं इस गल ते अफसोस है भई जे साडे हमायती हुंदे श्रोमणी अकाली दल वाले उन्हां दे मन विच सत्कार हुंदा किसानां दे मोर्चे दा तो ये काम कल वाला कर नहीं सी सकदे। साडे नाल बैठ के गल कर सकदे सी, असीं जवाबदेह सी। फिर भी जे किसी नूं कष्ट होया मैं माफ़ी भी मंगदा, पर उत्थे बहुत सारे लोग बैठे ने मोर्चे तुसीं सारे जानदे हो देखदे हो, बहुत सारे तुसीं उत्थे जाने हो। उत्थे एजेंसियां भी तुरियां फिरदियां, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बैठे ने जिहड़े हमेशा सानूं परेशान करते हैं, जिन्हां ने अपना उन्होंने कितों होर प्रोग्राम आउंदा है तो उहदे मुताबिक रोज़ कोई ना कोई उत्थे साडे लई मुश्किल खड़ी करते रहंदे ने। तो असीं सानूं पता है असीं किवें टैकल करके 10 महीने असीं मोर्चा इत्थे लैके आए हाँ। एवें मोर्चा नहीं चलिया, जे असीं अवेसले हुंदे तो मोर्चा उत्थे नहीं सी पहुँचदा। इसलिए एक तां अकाली दल ते बहुत सख्त गिला है मोर्चे नूं भई उन्होंने इदां मोर्चे नूं भंडण दी कोशिश की। मैं नाल ये भी बेनती करनी चाहांगा अकाली दल नूं वो गए ने असीं इत्थे तुहाडे सामने जिहड़ी कॉल दित्ती सी जिद्दण सारियां पार्टियां नाल गल कीती सी, असीं ये नहीं सी कहा भी तुसीं एक वड्डा हजूम लैके जाओ। असीं कहा सी सारे MLA ते MP जाके प्रधानमंत्री दे घर मूहरे बैठो, चाहे पार्लीमेंट अगे बैठो, तुसीं जाके उत्थे दबाव खड़ा करो। पर ये ना तो किसी होर पार्टी को किसी ने अप्रोच किया, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, आपू एक दूजे का मूँह नहीं सीधा, तो ना ये उत्थे अपने MLAs को लैके गए, आम लोगों को लैके गए। उत्थे एक भी किसान मोर्चे के हक च नारा नहीं लग्या। सारे झंडे श्रोमणी अकाली दल दे सी, सुखबीर बादल जिंदाबाद, श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, ये दो ही नारे लगे। किसान मोर्चे वाले एक भी नारा नहीं लग्या। इन्हां दी गंभीरता का ये तो भी पता लगता सी, वो कहना नहीं सी चाहते क्योंकि इन्होंने कल जो किया वो करके कहना पिया। और मैं अपील करूँगा श्रोमणी अकाली दल नूं कि असी मोर्चा बिल्कुल किसी पोलीटिकल पार्टी के ना नेड़े है ना खिलाफ है। असी तुहाडा विरोध नहीं करते, तुसीं अपने अंदर झात मारो लोकी पंजाब दे क्यों तुहाडे खिलाफ होए। मैं सलाह देंगा कि अज पंजाब के लोग इन्हां दे खिलाफ इस करके ने उन्होंने इन्हां कोलों सही जवाब नहीं मिल रहा गुरु साहब की बेअदबी का, उन्होंने जवाब नहीं मिल रहा जिहड़ा सच्चे सौदे वाला बाबा जी को जाते रहे ने उसका जवाब नहीं लोगों को मिल रहा। लोगों को इन्हां दा ये जवाब नहीं मिल रहा। ये कहते हैं भी असी बीबी हरसिमरत कौर ने अस्तीफा दिता, एक प्रोसैस है तुसीं सारे जानते हो। ये गुमराह करन पे करन जदों कोई ऑर्डीनेंस आउंदा है तो वो पहला हफ्ता 10 दिन पहला उसकी एक कापी हरेक कैबिनेट मिनिस्टर को जाती है ताकि वो पढ़ के तैयार होकर मीटिंग च आए। जे बीबी हरसिमरत कौर ने किते विरोध किया है उन्होंने मीटिंगों के मिनट्स रिकॉर्ड होंगे ने तो लिया के दिखा दें भी मेरा मिनट्स के विच मेरा दर्ज कराया हुआ विरोध नहीं किया। फिर अस्तीफा दिता, घट्टो घट्ट मेरे वर्गे बंदे तो हजम नहीं होंदा क्यों अस्तीफा दिता। मेरे नाल 2 घंटे मीटिंग करके इन्हां दी सीनियर लीडरशिप ने सुखबीर बादल ने अपने डॉक्टर चीमा ते होर 3-4 लीडर ने इन्हां कानूनों पर चर्चा की। उसके बाद मेरी सलाह पूछी, मैं क्या या लोग रख लो या कुर्सी रख लो। उसके बाद अस्तीफा दिता तो अस्तीफा दे के फिर भी अज वायरल होंदियां ने उन्होंने वीडियोज़ जदों बीबा हरसिमरत कौर फिर भी वकालत करती है कानून की, कानून तो इन्होंने हक च ने वायरल होंदियां ने वीडियोज़ जदों प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि ये तो कानून किसानों के हक च ने। वो लोगों को हजम नहीं हो रही गल्लां, उसका जवाब लोगों को देण तां लोग सैटिस्फाइड होणगे। और इस तरह जिन्नियां इन्होंने गुस्ताखियां कीतियां पंजाब के लोगों च अवेसले नहीं, लोग उन्हों का जवाब मंगते हैं। जे इन्होंने लगता है भाई सानू लोग परेशान करते हैं तो असी बिल्कुल नहीं करते। असी तो कभी कहा नहीं, अज मैनू कहना पै रहा है पिछले मोगा रैली तो बाद इन्नियां गंदियां गालां मैनू कढ़दा है इन्हां दा जिहड़ा मीडिया है IT सैल है और SOI वाले, तो मैं तो इन्होंने कदे उलंबा नहीं दिता। असी तो
ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਦੂਏ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਘੇਰਨ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੇਰਨ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਚਲਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ MP MLA ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਆਸ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਾਣਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖੋਏ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਰਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ? ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਨੇ ਥਾਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੀਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਥੋੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੂਲ ਹੋ ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਗਦਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝਾੜ ਝੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ? ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਕ ਸਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, MLAs MPs ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ MLAs ਤੇ MPs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਐਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੜਾ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਿੱਟੂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿੱਟੂ राजवाल जी, मेरा एक सवाल ये है कि आप ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। राजवाल जी, मेरा सवाल है, आपने एक आदेश दिया है कि आप कहें कि आपने एडवाइस दी, उसके बाद आप कहते हैं कि पार्टियों ने मान्य भी, उसके बाद आप कहते हैं कि आपके लोग अगर विरोध होते हैं तो आपके लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर कुछ होता है तो आप बोलते हैं कि हमारे बंदे हैं, अगर कुछ ज्यादा बुरा हो जाता है तो आप बोलते हो कि हमारे बंदे नहीं है। तो एक तरह से तो आपने हाथ साफ करके ये रखे हुए आपकी परसेप्शन है, मेरी नहीं। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਲ ਦਈਏ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗੁੰਡਲੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਮੂਥ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਏਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਸੋਨੀਪਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੋਏ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ